Welcome back to business management class. In the last video, we already discussed about the contributions of Henry Fayol, then F.W. Taylor, and other thinkers' contributions of contribution to management. And in this video, I want to explain the contributions of various thinkers of business management. First one, Mary Parker Follett. She is regarded as the mother of modern management. She was born on 1868 in Boston, USA, and she was a political and social thinker. She made important contributions in the field of functional authority, coordination, leadership, controlling, and handling conflict. And she expressed her views in her famous book Creative Experience and some other papers. According to Follett, the basic problem of any organization or business was harmonizing and coordinating group effort to achieve the most efficient effort toward completing a task. അപ്പോൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം, ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഓർഗനൈസേഷനിലുള്ള വർക്കേഴ്സ് തമ്മിലും അതുപോലെ തന്നെ ഓർഗനൈസേഷനിലുള്ള വർക്കേഴ്സും മാനേജ്മെന്റും തമ്മിൽ ഹാർമോണിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോർഡിനേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. She advocated domination, compromise, and integration methods of handling conflicts, and depending upon the situation in hand. അപ്പോൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഇഷ്യൂസ് ഇതുപോലെ വരികയാണെങ്കിൽ ആ ഇഷ്യൂസിനെ എങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ആ കോൺഫ്ലിക്ട്സ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇതിനെ പറ്റിയാണ് അധികവും മേരി പാർക്കർ ഫോളറ്റ് സ്റ്റഡീസ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ദെൻ അവിടെ ലീഡർഷിപ്പ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ലീഡേഴ്സിന്റെ റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. The leader should take orders from the situation, and the leader should have the authority, but he should realize the fact that it is not his personal authority. അപ്പോൾ ലീഡർക്ക് അവിടെയുള്ള റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ, ഇങ്ങനെ ഇഷ്യൂസ് വരുമ്പോൾ ഇഷ്യൂസ് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് എഫേർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം. പക്ഷെ അത് ഒരു അതോറിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ളതല്ല അവിടെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. According to her, power, leadership, and authority are dynamic concepts. And she has expressed her views on different aspects of management. Among them, the 4 principles of coordination are important. There are 4 principles. First one, principle of direct contact, then reciprocal relation, then continuous process, and early stage. These are the 4 principles related to coordination. In the first principle, that is the principle of direct contact, she suggests that direct contact or communication is the most effective way to achieve coordination. ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ അവർ തമ്മിൽ വർക്കേഴ്സോ അതുപോലെ തന്നെ മാനേജ്മെന്റ് തമ്മിൽ കോർഡിനേഷൻ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് വേണം? അവർ തമ്മിൽ നല്ലൊരു കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. Then next principle, that is a principle of early start or the principle of early stage. According to this principle, coordination should be start at the early stages. ഓർഗനൈസേഷന്റെ ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മുതൽ കോർഡിനേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം, അല്ലാതെ ഇടയിൽ വെച്ച് തുടങ്ങല്ല. അപ്പോൾ കോർഡിനേഷൻ ബിഗിനിങ്ങിൽ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം. Then principle of reciprocal relationship. In this principle, she states that coordination can be achieved if there is a reciprocal relationship between members of the group organization. And the last principle, that is principle of continuous process or continuity, states that coordination is a continuous process. ആ ആക്ടിവിറ്റി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നിടത്ത് എത്ര കാലം അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുമോ, അപ്പോൾ അവിടെ കോർഡിനേഷനും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. That's all about the contributions of Mary Parker Follett. Then next we move on to Elton Mayo. His time period is between 1880 to 1949. He was an Australian management thinker, and he is regarded as the father of human relations management. And he contributed to the development of management thought by carrying out various experiments. ആൾ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻസിലായിരുന്നു ആൾ കൂടുതലായിട്ടും സ്റ്റഡീസ് നടത്തിയിരുന്നത്.
അതിൽ ഹാവ്തോൺ വർക്ക്സ് ഓഫ് വെസ്റ്റേൺ ഇലക്ട്രിക് കമ്പനിയിലാണ്, ചിക്കാഗോയിലുള്ള ഒരു കമ്പനിയിലാണ് ആൾ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത്. അവിടെയാണ് ആളുടെ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ആൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. The pioneers of scientific management paid attention only to efficient and productivity, and that lead to the exploitation of workers. അപ്പോൾ എഫിഷ്യൻസിക്കും പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിക്കും മാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരുന്നതാണ് സയന്റിഫിക് മാനേജ്മെന്റ് തിങ്കേഴ്സ്. അവരപ്പോൾ എഫിഷ്യൻസിക്കും പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിക്കും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ വർക്കേഴ്സിന്റെ കാര്യം വിട്ടുകളഞ്ഞു. വർക്കേഴ്സിനെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു എഫിഷ്യൻസി അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂട്ടാൻ വേണ്ടി വർക്കേഴ്സിനെ മാക്സിമം എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി. വർക്കേഴ്സിന്റെ റിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ റിലേഷൻ അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തില്ല. Then Mayo studies have led to the development of behavioral approach to management practice. അതിൽ ബിഹേവിയറൽ അപ്രോച്ച് ആളാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദെൻ ആളെ സ്റ്റഡി നടത്തിയത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, വെസ്റ്റേൺ ഇലക്ട്രിക് കമ്പനിയിലാണ്, ഷിക്കാഗോയിലുള്ള ഒരു കമ്പനിയിലാണ് ആളെ സ്റ്റഡി നടത്തിയത്. ഹാവ്തോൺ വർക്ക്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്നത് ഹാവ്തോൺ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. Then Hawthorne studies are regarded as the starting point of behavior approach to management. Then എൽട്ടൺ മേയുടെ ഹാവ്തോൺ എക്സ്പെരിമെന്റിന്റെ ഒരു റിസൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ റിസൾട്ട് നമുക്ക് സമ്മറൈസ് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എംപ്ലോയീസ് വിൽ റെസ്പോണ്ട് പോസിറ്റീവ്ലി ടു എനി നോവൽ ചേഞ്ച് ഇൻ വർക്ക് എൻവയോൺമെന്റ് ലൈക്ക് ബെറ്റർ ഇലുമിനേഷൻ, ക്ലീൻ വർക്ക് സ്റ്റേഷൻ, റീലൊക്കേറ്റിംഗ് വർക്ക് സ്റ്റേഷൻ എക്സെട്ര. Then employees are more productive because they know that they are being studied. അപ്പോൾ ആളുടെ മെയിൻ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു? ടു സ്റ്റഡി ദ ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് വർക്ക് എൻവയോൺമെന്റ് ഓൺ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി. അപ്പൊ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ആൾക്ക് മനസ്സിലായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓർഗനൈസേഷനിലെ ഓരോ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷനിൽ വരുത്തുന്ന ഓരോ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ചേഞ്ചും വർക്കേഴ്സിനെയും അത് പോസിറ്റീവായിട്ട് ഇഫക്ട് ചെയ്യും. അത് വർക്കേഴ്സ് അതിനനുസരിച്ച് പോസിറ്റീവായിട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ്. The main findings of Hawthorne studies are: first one, responsiveness to total work situation. According to the study, he demonstrated that changes in work environment are intimately related to the employer-employer relations. That is, he stressed that the workers should respond to their total work situation. അവരുടെ വർക്ക് സിറ്റുവേഷനിൽ ആ വർക്ക് സിറ്റുവേഷനിൽ വരുന്ന ഓരോ ചേഞ്ചസിനനുസരിച്ചും വർക്കേഴ്സും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും. ദെൻ സെക്കൻഡ് ഫൈൻഡിങ്സ് ഇസ് ദാറ്റ് സോഷ്യൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻ മോട്ടിവേഷൻ. അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹിം, social factors had the greatest influence on willingness to work. And he concluded that work satisfaction depends to a large extent on the informal social pattern of work group. അതായത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള അവരുടെ ആ വർക്ക് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഇടയിൽ തന്നെയുള്ള അവരുടെ ഇൻഫോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ആ റിലേഷൻഷിപ്പും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഇടയിലുള്ള ഒരു ഇൻഫോർമൽ സോഷ്യൽ പാറ്റേൺ, ഇതൊക്കെ ഒരു പരിധി വരെ വർക്കേഴ്സ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവാനായിട്ട് കാരണം. Then the economic, psychological and social needs of employees must be served to maturate them and elicit their cooperation. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ അവർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ്, ഇൻഫോർമൽ ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ്, അത് നല്ല രീതിയിൽ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് അതിലൂടെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അറ്റൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിനൊരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തൊരു ഫൈൻഡിങ്സ്. Then third one, significance of human group. Another important or significant discovery of Hawthorne experiment was existence of informal organization in all organization. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഓർഗനൈസേഷൻസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഫോർമലും ഉണ്ടാവും, അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഇൻഫോർമൽ ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും വർക്കേഴ്സ് തമ്മിൽ. ഈ ഇൻഫോർമൽ റിലേഷൻസ് ആണ് കൂടുതലും വർക്കേഴ്സിനെ ഒന്നും കൂടി കോപ്പറേഷനോട് കൂടി വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അവരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. The degree of cooperation and cohesiveness among the members of a group greatly influence their behavior and performance. അപ്പോൾ അത് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അറ്റൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നല്ലൊരു പരിധി വരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Then fourth one, leadership. According to him, a leader must recognize the significance of group work, and he must also able to understand the feelings and sentiments of the workers, and he must take care of the psychological and social needs of the workers. അപ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു ലീഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓട്ടോക്രാറ്റിക് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കാണിക്കാതെ വർക്കേഴ്സിന്റെ ഇടയിൽ ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് അവരുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റും ഉണ്ടായിരിക്കും വർക്കേഴ്സിന്. ദെൻ സൂപ്പർവിഷൻ. അടുത്തത് സൂപ്പർവിഷൻ. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഒന്നും കൂടി റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലീഡറുടെ കീഴിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനായിരിക്കും വർക്കേഴ്സിന് കൂടുതൽ താല്പര്യം.
ഓട്ടോക്രാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലീഡറുടെ കീഴിൽ വർക്ക് ചെയ്തതിനേക്കാളും. Then last one, communication and consultation. According to Mayo, workers must have given an opportunity to participate in decision making. ഓർഗനൈസേഷനിൽ വരുന്ന പല ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നതിലും അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള പാർട്ടിസിപ്പേഷനും കൂടി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് വർക്കേഴ്സിനെ വർക്കിനോട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അവർക്ക് അതിനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വർക്കേഴ്സിന്റെ കോപ്പറേഷനും കൂടെ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. ഇതിനേക്കാളും ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇല്ലാത്ത സമയത്തുള്ളതിനേക്കാളും കൂടുതൽ കോപ്പറേഷൻ അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാവും. In short, Mayo and his colleagues' main contribution was the emphasis on the human and social factor in industrial relationship. That's all about the contributions of Elton Mayo. And next one, Chester I. Bernard. His time period is between 1886 to 1961. ഫയോൾ നമുക്കറിയാം, ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഹെൻറി ഫയോൾ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ആളെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി പഠിച്ചതാണ്. ഇനി ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റിൽ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും അത് ഓർഗനൈസേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ അതിന്റെ ഒരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കാണിച്ച ആളാണ് ചെസ്റ്റർ ഐ ബർണാർഡ്. He defined organization as a system of consciously coordinated activities or forces of two or more persons. ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും ആരൊക്കെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വർക്കേഴ്സും then മാനേജ്മെന്റും എല്ലാവരുടെയും കൂടെ കോർഡിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഫേർട്ടോട് കൂടി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ട ഒരു സിസ്റ്റം ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ വർക്കേഴ്സ് അവരുടെ സർവീസസ് ആണ് ഓർഗനൈസേഷനിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചെസ്റ്റർ ഐ ബർണാർഡ് റിയലൈസ് ഹൗ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫങ്ഷൻ ആസ് എ ലിവിങ് ബോഡി. ഒരു ലിവിങ് ബോഡി എങ്ങനെ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുമോ അതുപോലെയാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാന്നാണ് ആൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Okay, his main contribution is related to organization theory. Then he observed the organizational activities and the relationship between people working there in the organization. ആൾ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത്, പണ്ട് ആൾ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് ന്യൂജേഴ്സി ബെൽ ടെലിഫോൺ കമ്പനിയിലായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ആള് വർക്കേഴ്സിന്റെ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ പറ്റിയുള്ള സ്റ്റഡീസ് നടത്തിയിരുന്നു. ആള് നടത്തിയ സ്റ്റഡീസ് ആളുടെ ബുക്കായിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻ ഓഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫേമസ് ബുക്കിൽ ആള് എല്ലാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഓർഗനൈസേഷൻ തിയറിയിൽ തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചേഞ്ച് അത് ആ ഒരു ബുക്കിൽ ആൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ആൾ പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആളുടെ ഐഡിയാസ്. Then he divides the organization into formal and informal one. ഓർഗനൈസേഷനെ ഫോർമൽ എന്നും ഇൻഫോർമൽ എന്നും ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് ആൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇൻഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഇസ് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് കോപ്പറേഷൻ. അവിടെ കോപ്പറേഷൻ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവണം? രണ്ട് പാർട്ടീസും തമ്മിൽ നല്ല കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവണം. ദെൻ മാനേജ്മെന്റും വർക്കേഴ്സും തമ്മിൽ നല്ല റിലേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ വർക്ക് എന്താണോ ആ വർക്കിലേക്ക് അവർക്ക് പറ്റാവുന്ന പോലെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരുടെയും ഒബ്ജക്റ്റീവ് കോമൺ ആണ്, ആ കോമൺ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അറ്റൈൻ ചെയ്യാനുള്ള രീതിയിൽ അവർ വർക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോഴാണ് അതൊരു ഫോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ആവുക. ദെൻ ഇനി ഇൻഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഇൻഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഇസ് എനി ജോയിന്റ് പേഴ്സണൽ ആക്ടിവിറ്റി വിതൗട്ട് എനി കോൺഷ്യസ് ജോയിന്റ് പർപ്പസ്. അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പർപ്പസ് ഒന്നുമില്ല, അല്ലാതെ അവർ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത് ഇൻഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ. ഈ ഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷനേക്കാളും കൂടുതൽ വർക്കേഴ്സിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഇൻഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷനിലുള്ള അവരുടെ അവരുടെ ആക്ടിവിറ്റീസും അതുപോലെ തന്നെ അതിലുള്ള അവരുടെ താല്പര്യങ്ങളായിരിക്കും കൂടുതലും വർക്കേഴ്സിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത്. Then he also laid particular emphasis on dynamism of leadership in the execution of business policy and securing the cooperation of employees through the use of incentives. അപ്പോൾ നല്ല വർക്കേഴ്സിനെ നമ്മൾ നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ അവർക്ക് നല്ല ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് കൊടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ വർക്കേഴ്സിന് ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് കൊടുക്കുന്നത് പോലെ ഇപ്പോൾ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ കേസിൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് മാനേജ്മെന്റിനും ലീഡറിനും നല്ല റോൾ ഉണ്ട്. അവരെടുക്കുന്ന ഓരോ ഡിസിഷനും അത് അത്രയും കെയർ കൊടുത്ത് ചെയ്യണം. ഇങ്ങനെ കുറേ സ്റ്റഡീസ് ആൾ മാനേജ്മെന്റിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആളുടെ സ്റ്റഡീസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് കുറെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസും ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹിം ദ ഡിസിഷൻ മെയ്ഡ് ഷുഡ് ബി റെലവൻറ്റ്, ടൈംലി, ഇഫക്റ്റീവ് ആൻഡ് അതോറിറ്റേറ്റീവ്. ഇതൊക്കെയാണ് ചെസ്റ്റർ ഐ ബർണാർഡിന്റെ മേജർ ആയിട്ടുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് മാനേജ്മെന്റ് തിയറിയിലേക്ക്. ദെൻ അടുത്തത് എബ്രഹാം
Maslow, H. Maslow. He was a behavioral scientist, and he gives a contribution in the field of management through their studies and researches in the field of group dynamics, human motivation and leadership. ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിലാണ് ആളുടെ കൂടുതൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ഹ്യൂമൻ മോട്ടിവേഷന്റെ കേസസിലാണെങ്കിൽ അതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുടെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് ഈ ഹ്യൂമൻ മോട്ടിവേഷന്റെ കേസിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. അത് ആ ഒരു തിയറി ആൾ പ്രസന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആളുടെ ഒരു ബുക്ക് ഉണ്ട്, മോട്ടിവേഷൻ ആൻഡ് പേഴ്സണാലിറ്റി എന്നുള്ള ബുക്ക് 1954 പ്രസന്റ് ചെയ്ത ബുക്ക്, പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബുക്കിൽ. അതിലാണ് നീഡ് ഹൈറാർക്കി തിയറി, നമ്മൾ മുൻപേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നീഡ് ഹൈറാർക്കി തിയറി. ഈ നീഡ് ഹൈറാർക്കി തിയറിയെ പറ്റി ആൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു ബുക്കിലാണ്. He stressed that behavior of individuals was directed towards the satisfaction of needs. Needs may be of 5 category: psychological need, physiological needs, safety needs, love needs, esteem needs and need for self actualization. ഇതില് ഓരോ നീഡ്സും പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഫിസിയോളജിക്കൽ നീഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബേസിക് നീഡ്സ് ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ. ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ ബേസിക് നീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാ വരിക? ഫുഡ്, ഡ്രിങ്ക്, ഷെൽട്ടർ, റിലീഫ് ഫ്രം പെയിൻ എക്സെട്ര. ദീസ് ആർ ഓൾ ദ physiological needs of an individual. Then next one, safety and security. നമുക്കറിയാലോ, നമുക്ക് സേഫ് ആയി സെക്യൂർ ആയിട്ട് ഇരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? അതിനുള്ള ഒരു സറൗണ്ടിങ്സ് നമുക്ക് വേണം. ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു നീഡ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്ത നീഡ് ആവും. അതെന്താണ്? അവിടെ ബിലോങ്ങിങ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ ലവ്, ഇതിന് വേണ്ടിയുള്ള നീഡാണ് അവിടെ വരിക. അപ്പൊ നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് വരണം, നല്ല ഫ്രണ്ട്സിനെ വേണം. ദെൻ നല്ല മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് നല്ല ഇന്ററാക്ഷൻ ഉണ്ടാവണം, മറ്റുള്ളവരെന്നെ സ്നേഹിക്കണം. ഇങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ അടുത്ത. അപ്പൊ ഈ നീഡ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത നീഡിലേക്ക് പോവാൻ. അവിടെ വന്ന എസ്റ്റീം നീഡ്സ് ആയി. നീഡ് ഫോർ സെൽഫ് എസ്റ്റീം ആൻഡ് റെസ്പെക്ട് ഫ്രം അതേഴ്സ്. ഞാനൊരു ഒന്നും കൂടി ഉയർന്ന ലെവലിലുള്ള ഒരാളായിട്ട് എത്തും. ഇപ്പൊ ഒരു മാനേജർ ആവുകയാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന റെസ്പെക്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഓരോ നീഡ്സും അതിൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള നീഡ്സ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അടുത്ത നീഡ്സ് ആവും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അടുത്തത്, അങ്ങനെ 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 ഓരോ നീഡ്സും അത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഈ തിയറി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അബ്രഹാം എച്ച് മാസ്ലോ ആണ്. He emphasized that human needs could be arranged in a particular order from lower level to higher level. Then the modern management approach to motivation is greatly influenced by Maslow's need hierarchy theory. Okay, that's all about Abraham H. Maslow. Then next one, Frederick Herzberg. He made a substantial contribution to work motivation. ആളുടെ ആ ഒരു ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 1923 മുതൽ 2000 വരെ ആയിരുന്നു. ഈ ഒരു ടൈമിൽ ആള് കൂടുതലായിട്ടും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മോട്ടിവേഷന്റെ കേസിലാണ്. He was an American psychologist and he gives most influential names in business management for introducing job enrichment and motivator hygiene theory. ഇത് രണ്ടുമാണ് ആളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് വരുന്നത്. Then Herzberg conducted his motivation studies in the year 1959 and the study was conducted in 11 farms and around Pittsburgh and Pennsylvania. ഇവിടെ രണ്ട് സ്ഥലത്തുമാണ് ആള് മെയിൻ ആയിട്ടും ഈ സ്റ്റഡീസ് നടത്തിയിരുന്നത്. അതിൽ 11 ഫേംസ് ആണ് ആള് സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുത്തിരുന്നത്. ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ വീണ്ടും അക്കൗണ്ടൻസിനെയാണ് ആള് സ്റ്റഡീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, 200 അക്കൗണ്ടൻസ്. എന്നിട്ട് ആൾ ഈ സ്റ്റഡീസ് നടത്തിയതിന്റെ ബേസിസിലാണ് ഈ ഒരു മോട്ടിവേഷന്റെ ആ തിയറി, അതിൽ ആള് തിയറീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആളുടെ മെയിൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജോബ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ, ദെൻ ഹ്യൂമൻ മോട്ടിവേഷൻ ടു വർക്ക്, ഇതിലേക്കൊക്കെയാണ് ആളുടെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് വന്നിരിക്കുന്നത്. His famous motivation hygiene theory was the result of his above mentioned studies. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റഡീസിനൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ആൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത തിയറിയാണ്, ആളുടെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തിയറിയാണ് ഹൈജീൻ തിയറി. ഹൈജീൻ തിയറി എന്നുള്ളത് ഇതിൽ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത്. ജോബിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടെണ്ണമാണ്, മെയിൻ്റനൻസ് ഫാക്ടറും മോട്ടിവേഷണൽ ഫാക്ടറും. അതിൽ മെയിൻ്റനൻസ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദീസ് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് in which the absence of which dissatisfies the workers but their presence does not motivate them in a strong way.
ഇതില് വർക്കേഴ്സ് ഈ ഒരു ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വർക്കേഴ്സിനെ ഡിസാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും. പക്ഷേ അതിന്റെ പ്രസന്റ് ആ ഒരു ഫാക്ടേഴ്സ് അവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് വർക്കേഴ്സിനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യൂല. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ ആ മെയിൻ്റെനൻസ് ഫാക്ടർ എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിൽ വരിക. ഓക്കെ, ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇംപ്രൂവിങ് ദ മോട്ടിവേറ്റർ factors increase job satisfaction, then improving the hygiene factors increase the job dissatisfaction. അപ്പൊ അതിൽ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഒന്ന് ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഇല്ലാതിരിക്കാനും ഒന്ന് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടാവാൻ. അങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം വരും. ഇതിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ, കോ വർക്കർ റിലേഷൻ, പോളിസീസ്, റൂൾസ്, സൂപ്പർവൈസറുടെ ക്വാളിറ്റി, ബേസ് വേജ്, സാലറി, ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും? അവിടെ വർക്കേഴ്സ് ഡിസാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവും. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഇത് പറഞ്ഞ ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവർ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അവർക്ക് കിട്ടണമെന്നില്ല. ഇതാണ് മെയിൻ്റെനൻസ് ഫാക്ടേഴ്സ്. ദെൻ അടുത്തത് മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ്. മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വർക്കേഴ്സിന്റെ ഇടയിലെ മോട്ടിവേഷനും നല്ല രീതിയിൽ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ അത് അവർക്ക് ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടും. ഇപ്പോൾ അതിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അച്ചീവ്മെന്റ്, റെക്കഗ്നിഷൻ, റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് വർക്കേഴ്സിന് കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യാനും അവർക്ക് അതിലൂടെ നന്നായി മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ട് നല്ല ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടാനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ്. Then he emphasized that the presence of motivational factors would increase motivation of employees and would contribute better performance. Okay, these are all about the studies related to hygiene factors or hygiene theory, two-factor theory. Then another one, the concept of job enrichment. This is one of the important contribution of Herzberg. And job enrichment is a contribution and offspring of Herzberg two-factor theory motivation. The main theme of job enrichment is to motivate employees for higher job performance. Okay, that's all about the contributions of Herzberg. Then next we move on to Douglas McGregor. Douglas McGregor's famous ആയിട്ടുള്ള ഒരു contribution ആണ് Theory X and Theory Y. He was a professor of management and he was contributed much to the management through his famous book The Human Side of Enterprise. ഇതില് ഈ ബുക്കിലാണ് ആള് ഈ രണ്ട് തിയറീസിനെ പറ്റിയും കൂടുതലായിട്ടും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, തിയറി എക്സും തിയറി വൈ എന്നുള്ളത്. ഇതിൽ രണ്ടും കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള തിയറീസ് ആണ് ഇത് രണ്ടും, തിയറി എക്സും തിയറി വൈ. These two themes explain certain basic assumption about human element. Okay, then ഇതില് മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ തിയറി എക്സ് തിയറി വൈ പറയുമ്പോൾ തിയറി എക്സ് എന്നുള്ളത് ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള അപ്രോച്ച് ആണ് അതിൽ കാണിക്കുക. ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഓട്ടോക്രാറ്റിക് അപ്രോച്ച് ആണ് തിയറി എക്സിൽ പറയുന്നത്. ബട്ട് in the case of theory Y, this represents the modern humanistic and suggestive approach to managing people. ഓർഗനൈസേഷനിലുള്ള വർക്കേഴ്സിനെ എങ്ങനെയാണ് മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതിന്റെ ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ തന്നെയുള്ള ചേഞ്ച് ആണ് രണ്ട് തിയറിയിലും പറയാം. ആദ്യത്തെ തിയറി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഓട്ടോക്രാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലീഡർ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് അവിടെ വരിക. അതായത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വർക്കേഴ്സ് വർക്ക് ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പൊ ബോറിംഗ് ആകുമ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും? വർക്ക് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് നോക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവരെ നമ്മൾ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? അവരെ ഫോഴ്സ് ചെയ്യണം. ഫോഴ്സ് ചെയ്യാലേ അവർ ചെയ്യുള്ളൂ. ഇതൊക്കെ പണ്ടത്തെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ്. then പിന്നത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് we would rather be directed than accept responsibility. നമ്മൾ അവരോട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയാം, അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ആ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഏറ്റെടുക്കാണ്ട് നമ്മൾ അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് മോട്ടിവേഷൻ കിട്ടുന്നത് എന്തിലൂടെയാണ്? അവർക്ക് കിട്ടുന്ന റിവാർഡ്, മണി. അതുപോലെ തന്നെ ചില കേസിൽ ഇപ്പൊ ഞാനത് ശരിക്കും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ജോബ് നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്, ആ ഒരു പേടി. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് തിയറി എക്സിൽ പറയുന്നത്. പക്ഷെ തിയറി വൈയിൽ അങ്ങനെയല്ല പറയണേ. we need to work and wants to take an interest in it. അപ്പൊ നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യാന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇതിൽ. അപ്പൊ ഇവിടെ മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള തിങ്കിങ് ആണ് ഇതിൽ വരിക. അവിടെ ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ചാണ് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ വർക്കേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുക, അവരുടെ ആ ഒരു ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവർ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ രണ്ട് എക്സ്ട്രീമിലുള്ള തിങ്കിങ് ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത്, തിയറി എക്സും തിയറി വൈയും.
His theories establish the connection between human relation and motivation of individuals in an organization. Okay, that's all about Douglas McGregor. Then last one, Dr. Rensis Likert. He is a psychologist as well as a sociologist. He conducted research in human behavior, which are summarized in his two books, A New Pattern of Management and A Human Organization. അപ്പോൾ ആൾ കൂടുതലും സ്റ്റഡി നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയറിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് റിസർച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ സ്റ്റഡീസ് ഒക്കെ നടത്തിയതിന്റെ ബേസിൽ ആളുടെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള 2 ബുക്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ഇറങ്ങിയ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബുക്സിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ടാവുക, ആ ഓർഗനൈസേഷനിൽ എങ്ങനെ ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള സ്റ്റഡീസ് ആണ് അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടും കാണുക. He recognizes that the organization is a social system and it made up of interrelated work groups having group loyalties. For achieving organizational objectives, he emphasizes participation in such a fashion that a satisfactory integration of the needs and desires of all members of the organization and of persons are functionally related to it. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അറ്റൈൻ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഒരു നല്ലൊരു പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അവരുടെ ആ ഒരു പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഡിസയേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അതൊക്കെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു നല്ല രീതിയിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്താൽ വർക്ക് ചെയ്താൽ അവർക്ക് അവരുടെ നീഡ്സും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവും, അതിലൂടെ ഓർഗനൈസേഷന്റെ നീഡ്സും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവും. ആ ഒരു രീതിയിലാണ് സ്റ്റഡീസ് പോയിരിക്കുന്നത്. Then Likert has given introduced or continuum of 4 system of management. ആള് സിസ്റ്റമാണ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിസ്റ്റമാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ. അതിൽ 4 സിസ്റ്റമാണ് ഉണ്ടെന്നാണ് ആൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതിൽ സിസ്റ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ സിസ്റ്റം 1 exploitative authoritative, then second system benevolent authoritative, and third system consultative, fourth one participative and democratic. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് exploitative and authoritative. In this system, managers or supervisors and organizations are highly autocratic. They believe in determining performance goals and the means of achieving them unilaterally. അവിടെ എംപ്ലോയീസിന് യാതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസും കൊടുക്കുന്നില്ല. എംപ്ലോയീസിനെ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളതൊന്നുമില്ല. സബോർഡിനേറ്റ്സിൽ യാതൊരു കോൺഫിഡൻസും കൊടുക്കാത്തതാണ് അപ്പോഴത്തെ ആ ടൈമിലുള്ള മാനേജ്മെന്റ്. ഇതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ സിസ്റ്റം. അവിടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈലി ഫോർമൽ ഇൻ നേച്ചർ ആൻഡ് ഡൗൺവേർഡ് ഇൻ ഡയറക്ഷൻ. അപ്പൊ അവിടെ വർക്കേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്താ, അവര് പേടിച്ചിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ. Then second system, in this system a sort of master servant relationship exists between employer and employee. That means നമ്മളിപ്പോൾ പണ്ടത്തെ പാരൻസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു, പണ്ടത്തെ കാലത്ത് അന്ന് ഒരു കുടുംബനാഥൻ ആള് ഇന്ന പോലെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം, അത് ചെയ്യരുത്, ഇത് ചെയ്യരുത് എന്നൊക്കെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അതനുസരിക്കുന്ന വീട്ടുകാർ, അങ്ങനെ ആയിരുന്നല്ലോ. അതേപോലത്തെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അവിടെ വരുന്നത്. Supervisors adopt patronizing or paternalistic attitude, but in other times they adopt harsh attitude. രണ്ടും വരും അവിടെ. പാട്രണൈസിങ് അല്ലെങ്കിൽ പാറ്റേണലിസ്റ്റിക് ആറ്റിറ്റ്യൂഡും വരും, ഹാർഷ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡും വരും. അത് നമ്മളിപ്പോൾ വീട്ടിലായാലും അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ. ചില സമയത്ത് നല്ല രീതിയിൽ പാരന്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അതിൽ നമ്മൾ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹാർഷായിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് ബിഹേവ് ചെയ്യും. അതേപോലെയാണ് ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ വരിക. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സിസ്റ്റം. ഇതിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ദർ ഈസ് ഓൺലി വൺ വേ ട്രാഫിക്. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ കേസിൽ അവിടെ സസ്പിഷൻ ആൻഡ് ഫിയർ എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ. ദെൻ തേർഡ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൺസൾട്ടേറ്റീവ്. മാനേജേഴ്സ് ഹാവ് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ബട്ട് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് കോൺഫിഡൻസ് ആൻഡ് ട്രസ്റ്റ് ഇൻ സബോർഡിനേറ്റ്സ്. സബോർഡിനേറ്റ്സിന് വിശ്വാസം ഉണ്ട്, പക്ഷെ എന്നാൽ അത്രയും കണ്ട് വിശ്വാസം പോരാ. A few operational decisions are allowed to be made at lower levels of management. Then rewards are given more emphasis than punishment as motivational factors. ഇതിൽ മോട്ടിവേഷൻ വർക്കേഴ്സിനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് റിവാർഡ്സ് ആണ് കൂടുതൽ വരുന്നത്, അല്ലാണ്ട് പണിഷ്മെന്റ് അല്ല കൊടുക്കുന്നത് ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ. Then moving on to the fourth system, that is consultative. In this system
participative, okay, participative or democratic. In this system, managers or supervisors have complete confidence and trust in all matters and subordinates. Then a superior subordinate relationship is very good, cordial and friendly, and leaders are very supportive in their attitude towards subordinates. അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടും സബോർഡിനേറ്റ്സ് ഫ്രീ ആകും, അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ ആ ജോബിനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് സുപ്പീരിയേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെന്റാലിറ്റി വർക്കേഴ്സിന്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇതാണ് റെൻസിസ് ലിക്കേർട്ടിന്റെ 4 systems of management പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. And Lickert's contributions are not confined only to supervisory styles and the 4 systems of management. And he is also known for developing his famous linking pin model of organization structure. ലിങ്കിങ് പിൻ മോഡൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആള് തന്നെയാണ്. ഈ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഇസ് മെയിൻലി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഐഡിയ ദാറ്റ് എവറി ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മെമ്പർ ഓഫ് 2 groups. And the individual is a group leader of the lower unit and a group member of the upper limit. അപ്പോൾ അവർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് കാണിക്കുന്നതാണ് ഈ മോഡൽ. ഈ ലിങ്കിങ് പിൻ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് this group process play a very important role in organization and all the groups are supposed to be strong. Then അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിലേഷൻഷിപ്പും then അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡീസും നടത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ റെൻസിസ് ലിക്കേർട്ട് തന്നെയാണ്. That's all about the major contributions of various thinkers of management. Thank you.